देखिए ड्रेन यहाँ तक किया है, ड्रेन का छोटा पानी हमारे बगान में घुस के गाछ मर जाता है। ये चाय बगान हमारा है। अच्छा, इसीलिए ड्रेन पूरा कंप्लीट करवा देना कंप्लीट नहीं किया। हमारा चाय बगान देखिए इधर का सब जबड़ा से पड़ती हो जाता है सब। চ্যাংড়াবান্ধা যৌনপল্লীতে দীর্ঘদিনের ড্রেনের সমস্যার জেরে সীমা সমাচারে খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পর জেলা শাসক রাজু মিশ্রা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে সীমা সমাচারকে কথা রাখলেন। ড্রেনের সমস্যার সমাধান করা হবে বললেন ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক বাবু। কোচবিহার জেলার জেলাশাসক রাজু মিশ্রা চ্যাংড়াবান্ধা যৌনপল্লীতে বিরাট দরিয়া দিলের কাজ করলেন। জেলা শাসকের এই কাজ থেকে অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। গত দুদিন আগে চ্যাংড়াবান্ধা যৌনপল্লী এলাকা পরিদর্শনে আসেন জেলাশাসক। ওখানে দীর্ঘদিনের বিরাট সমস্যা ছিল অসমাপ্ত নিকাশি নালার, যে নালা পার্শ্ববর্তী ধরলা নদীতে গিয়ে পড়ার কথা। সেই নালাটি বহুদিন যাবৎ অসমাপ্ত থাকাতে নালার নোংরা জল জমে এলাকাটি দুর্গন্ধ সহ মশা মাছিতে ভরে গেছিল, যা থেকে শহরবাসী এলাকাবাসী প্রবল রোগাক্রান্ত হবার আশঙ্কা ছিল। এই ব্যাপারে স্থানীয় নিবাসী টোটন রায়, প্রকাশ যাদব, রাজু মিত্ররা জেলাশাসককে জানান। 24 ঘন্টা না পার হতেই চ্যাংড়াবান্ধা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক বাবু যৌনপল্লী এলাকাতে এসে অসমাপ্ত ড্রেনের কাজ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট বানিয়ে জেলাশাসককে পাঠাবার কথা বলেন, যাতে ড্রেনটি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। এদিকে জেলাশাসক সীমা সমাচারকে বলেন যে ড্রেনটি সম্পূর্ণ করার কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা হবে। আজকে যৌনপল্লী এলাকা পরিদর্শনে এসে ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক বাবু ও এলাকাবাসী টোটন রায় কি বললেন তা সরাসরি শুনে নিন। मंदिर बनाएगा लेकिन ड्रेन नहीं बनाएगा, है ना? वाह वाह सर। मतलब आप लोग भी जाके अलग अलग जगह बाकी काम कर लेंगे लेकिन कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। सर इतना तो आपको ही करना पड़ेगा सर। देखिए शमशान में खुद बना रहे सर। देखिए समाज के आदमी, देखिए कौन समाज का आदमी? मारवाड़ी समाज, बिहारी समाज, बंगाली समाज सर। पवन सर ने रुपया दिया था, बोतरी नहीं सर, सब होने नहीं दिया सर। वो आई भी मत है सर। किसमें? वो सर वो पुराना शमशान है, तो वो जब काम करने गया था सर तो बीडीआर ने रोक दिया था काम को। किसने रोक दिया था? बांग्लादेश का बीजीबी ने। बोतरी ने इसकी 25 लाख दिया था पवन सर ने, वो काम रुक गया था सर। तो यहाँ से बोल रहे ड्रेन। हाँ सर, ये ड्रेन सर। ठीक है, चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा अभी चंगनाबंदा रेड लाइट से न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा हूं। दीर्घ दिन से चंगनाबंदा रेड लाइट की एक समस्या थी। समस्या ये थी, चंगनाबंदा बाजार से एक ड्रेन आई थी, वो ड्रेन रेड लाइट एरिया में रुक गई थी। उसका 300 मीटर का काम बाकी था। वो पूरा बाजार का पानी आके वहीं पर जमा होता था और वहाँ पे कूड़े कुचड़े से जम गया था और एक तरह से वहाँ पे बड़ी धरण की बीमारी और महामारी फैलने की आशंका थी। ये समस्या जब कुछ बिहार के जिला शासक आईएएस राजू मिश्रा के कान में गई, वो खुद चंगनाबंदा पे आए थे। आके चंगनाबंदा रेड लाइट एरिया का दौरा किया और रेड लाइट एरिया के लोगों से बातचीत की थी। उन्हें आश्वासन दिया था और कहा था मैं बहुत जल्दी इसका काम कर दूंगा। ये खबर हमने सीमा समाचार में संप्रेषण की थी। 24 घंटा नहीं बीतने से पहले आज सीबीडीए के इंजीनियर यहाँ पे कौशिक बाबू आए थे और रेड लाइट के लोगों से मिलके आज वो कहा है बहुत जल्दी चंगनाबंदा का रेड लाइट का ड्रेन बनने जा रहा है। इधर में रेड लाइट एरिया के जो इलाकावासी है, टोटन राय, प्रकाश यादव, राजू मित्रों और भी वहां की महिला ने कुछ बिहार के जिला शासक राजू मिश्रा की बुरी प्रशंसा की कि जिला शासक हो तो राजू मिश्रा जैसा जिला शासक हो जो बोलते ही 24 घंटे के अंदर में अपने अधिकारियों को भेज दिया है और हमारा काम करने जा रहा है। ये दीर्घ दिन से हमारी समस्या थी और लोगों ने कुछ बिहार जिला शासक की बुरी प्रशंसा की है। आज इलाका में आए सीबीडीए के इंजीनियर कौशिक बाबू वो क्या कहते हैं टोटन राय, मैं आपको उनका के वक्तव्य सुनाने जा रहा हूं। चंगनाबंदा रेड लाइट एरिया से संतोष कुमार शर्मा, सीमा समाचार। কৌশিক বাবু, গত দুদিন আগে ডিএম সাহেব আসলো। দীর্ঘদিনকার মনসা মন্দিরের সামনে সমস্যা, 300 মিটার ড্রেনের সমস্যা। আপনি ভালো মতো জানেন এই যে সমস্যাটা 24 ঘন্টার মধ্যে ডিএম সাহেব আইসে এখন সমস্যার সমাধান করতেছে। এই সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন? আপনি নিজে এখানে ঘটনাস্থলে আসছেন। আমি এসে এখানে দেখছি যে এখানের মন্দিরের সামনে ড্রেনটাতে
মোটামুটি 7 মিটার মতন জায়গা আছে, যেখানটা খুবই খারাপ অবস্থা এবং যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে নিচে পড়ে যেতে পারে। তা এই উদ্দেশ্যে আমাদের সিবিডি এর তরফ থেকে যা করণীয় আছে আমরা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলে সেই কাজটা সম্পূর্ণ করার যত সম্ভব চেষ্টা করব। এই মন্দিরের ড্রেনের সমস্যাটা আর ড্রেনের সমস্যাটাও আমরা ওটাকেও একই সঙ্গে আমরা চালনা করার চেষ্টা করব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি সমস্যার যেন সমাধান হয়ে যায় সেই চেষ্টাটা আমরা করব। আপনাকে ডিএম সাহেব পাঠিয়েছেন, হ্যাঁ, ডিএম সাহেবের এর আদেশেই আমরা এখানে এসেছি। তা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে। আশা করছি খুবই তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হবে। আপনার নাম? কৌশিক দে, চ্যাংড়াবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদ থেকে এসেছি। ধন্যবাদ। টোটন বাবু, গত 2 দিন আগে ডিএম সাহেব কুচবিহার রাজু মিশ্রা সাহেব আসছিলেন, আসার পরে আপনাদের মন্দিরের অবস্থা দেখে গেছিলেন, তারপরে উনি ড্রেনের অবস্থা দেখে গেছিলেন। উনি যাওয়ার 24 ঘন্টা এখনো হয় নাই। ঘটনাস্থলের মধ্যে সিবিডি এর ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক বাবুকে পাঠালেন, ড্রেনও হবে, আপনার মন্দিরের সমস্যাটা মিটবে। এই সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন? না, আমি খুব খুশি হইলাম। আমরা যে আমাদের পাড়ার লোক আছে সবাই খুশি হইলাম যে ডিএম স্যার খুব শিগগিরই পাঠায় দিছে। ঠিক আছে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আসে, আইসে দেখলো, আমাদেরকে বললো 1 সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু করে দিবে। এই যে ডিএম সাহেব আসার পরে এই 24 ঘন্টার মধ্যে আপনাদের কাজ এখন শুরু হবে, এটা তো দীর্ঘদিনকার সমস্যা ছিল, কি বলবেন আপনারা? না, আমাকে খুব ভালো লাগলো, সে আমাদের সমাধান করে দিল কাজের। আর এখন আমি চাচ্ছি যে ওই জায়গাগুলো অন্ধকার থাকে, কিছু লাইট দিতে। না, তার ডিএম সাহেবের প্রতি কি বলবেন? ডিএম সাহেব খুব ভালো, খুব ভালো। আমি চাই যে এরকম সব গ্রামে গ্রামে ডিএম সাহেব নিজে এসে খোঁজ খবর নিয়ে আরো করে দিই, মানুষের উন্নতি হবে। ডিএম সাহেব যে আপনাদের কাজটা করে আপনারা খুশি আছেন তো? আমরা সবাই খুশি। আপনার নাম? টোটন রায়। ধন্যবাদ।